لیکن آج کے دن سیاست نہیں ہوگی. تو کھیل داس صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسلمان دوست ہیں آپ کے کتنے کے؟ پہلے تو یہ جو منچ سجا ہوا ہے عید کے دن، اور آپ مسلمان ہیں، میں ہندو ہوں، میرا رمیش بھائی سکھ ہے، اور میرے مسیح بھائی نوید بھائی، ہم چاروں یہاں ہم بیٹھے ہوئے. یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ اصل پاکستان ہے، اصل پاکستان ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے. کو دنیا کو ہم میسج دے رہے ہیں کہ یہ ہم سب ایک ہیں، سب پاکستانی ہیں، مذہب الگ الگ ہے. دوسری بات، اس ملک کی جو مجھے اس وقت جو اس عید میں مجھے خوبصورتی ہے، اس رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے، تو اس میں ہماری ہولی آئی ہے. ہم نے ہولی سیلیبریٹ کی ہے سندھ میں، ساؤتھ پنجاب میں، مطلب جہاں جہاں ہندو بستے ہیں، بلوچستان میں، KPK میں ہمارے سکھ بھائیوں نے ہولی سیلیبریٹ کی ہے، ہمارے ساتھ مسیحوں نے سیلیبریٹ کی ہے. اچھا، رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے، اس کا احترام، عقیدت، مگر مسلمان بھائیوں نے بھی، جب رات کے وقت ہم حیدرآباد میں وہاں موجود تھا ہولی کے دن، تو مسلمان بھائیوں نے بھی اس رنگوں کے تہوار میں ہمارے ساتھ شامل تھے. مذہبی تہوار تو یہ ہے، مگر اس کی ثقافتی بھی ایک رنگوں کی ایک پہچان ہے پاکستان کی، یا ہمارے کمیونٹی کے درمیان بھی. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان، یہ جو پاکستان بننے سے پہلے جو ہم یہاں پہ ہندو جو ہم تھے موہنجو دڑو سے ہیں، تو ہم یہاں پہ کبھی یہ تفریق نہیں تھی مذہبوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان. ہماری عید، ہماری دیوالی، ہماری خوشیاں اور غم ہمارے سانجھے ہیں. تو یہ جو خوبصورت چہرہ ہے پاکستان کو، اس وقت مسیحوں کے بھی روزے چل رہے ہیں، اور اس وقت نوروز کی بھی آمد ہے. تو مطلب یہ نوروز منا رہے ہیں، مسلمان اپنے رمضان شریف میں روزے رکھ رہے ہیں، ہندو ہولی، جو سکھ ہیں ہولی کا تہوار بنا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جو بابا گرو نانک پنتھ گرو نام لے ہوا ہے، وہ اپنے گردواروں میں اپنی عقیدت کے ساتھ منا رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے خوبصورت چہرہ ہے، جو اس مطلب میں جب بھی 50 سال میری عمر ہے، مگر یہ میں نے جو منظر دیکھا ہے، اور جب میں وزارت مذہبی امور، مذہبی ہمائنگی میں نے سنبھالی ہے، تو میں نے پہلا کام، مجھے کسی نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اپنے حلقے میں جا رہا ہوں، اپنے گاؤں میں جاؤں گا، یہ جو مجھے خوشی ملی ہے میں ان کے ساتھ سیلیبریٹ کروں گا. تو میں نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ ہمیں افطار کرنا ہے، میں لاہور کراچی پہنچوں گا صبح دن میں، مگر ہمیں روزے کے وقت افطار کے ٹائم پہ ادھر پہنچ رہے ہیں، تاکہ مسلمان بھائیوں کو ہم اپنی خوشی میں شامل کریں. تو وہاں ہزاروں لوگ تھے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم سب ایک اپنا مذہب کے ساتھ اپنے جڑے ہوئے ہیں، مگر ہم ایک دوسرے کو اپنی خوشیوں میں، مذہب میں ان کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کو شامل بھی کرتے ہیں. تو یہ جو مذہبی ہمائنگی کا خوبصورت چہرہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے اور جو بڑی اچھی بات، ان کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں، یہ مذہبی ہمائنگی صرف یہ سرحدوں کے اندر کا معاملہ نہیں، یہ اندرونی ملک کا معاملہ نہیں. ہم دوسروں سے بھی یہ امید، ہم پڑوس میں، دنیا میں، کہ آپ مذہبوں کا احترام ہونا چاہیے. اگر ہمارا اسلام ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسلام کا بھی جو ہے ان کا بھی احترام کیا جائے. یہ اسلام فوبیا کے جو شکار لوگ ہیں یا جو ان کے تذیق کرتے ہیں، تو یہ بند ہونا چاہیے. یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، یہ مذہبی ہمانگی ہم ورلڈ لیول پر دوسرے لوگوں کے نظریات کو، مذہب کو تسلیم نہیں کریں گے تو وہ بھی نہیں مانیں گے، وہ بھی نہیں مانیں گے، اس سے پھر معاشرہ خراب ہو جائے گا. اس سے نفرتیں، جو اگر چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، یہ اس سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی ایک مذہب کو آپ ہٹ کرتے ہیں، کہیں پہ بھی کریں، دنیا کے کسی کونے میں، مگر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ دوسرے ملکوں میں، سرحدوں سے اندر آتا ہے. سردار صاحب، میرے پاس نا چند دن پہلے کچھ سردار آئے تھے، وہ پاکستان میں ظاہر وزٹ کر رہے تھے، اور ان میں سے کچھ امریکہ سے تھے، کوئی انڈیا سے تھے. رمضان چل رہا تھا، تو میں نے دوپہر کے وقت جب وہ آئے میرے پاس تو زیادہ لوگ تھے، تو میں نے چائے کا بندوبست کیا ہوا تھا. میں جس کو پنجابی کہتے ہیں پٹ مرا کہ یار پی لیں، انہوں نے کہا نہیں پی لیں. میں نے کہا وجہ، انہوں نے کہا جی آپ کا رمضان ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو یہ میں بڑا اچھا جیسچر تھا کہ انہوں نے اس چیز کا احساس کیا، خیال کیا. تو یہ بیسیکلی نا اسی طرح سوسائٹی آگے بڑھے گی. یہ عید کے دن مسلمانوں کے ساتھ جو آپ کے دوست احباب ہیں، کس طرح مناتے ہیں عید آپ؟ بڑی مہربانی چودھری صاحب. جس طرح بھی کھیل داس بھائی سب کہہ رہے تھے، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے یہ خوبصورت گلدستہ سجایا، اور یہ گلدستہ حقیقی پاکستان ہے. اور ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری مذہبی شاید شناخت کچھ اور ہو، لیکن ہم سب ایک پاکستانی ہیں، اور ہم پاکستانی مل کے اپنے تہوار منا رہے ہیں. اور میری طرف سے، میرے پورے پریوار کی طرف سے، میرے پاکستان میں بسنے والے اور دنیا بھر میں بسنے والے وہ تمام مسلمان بھائی جو عید منا رہے ہیں، ان کو عید کی خوشیاں مبارک ہو. ٹھیک. دیکھیں، پاکستان کی خوبصورتی ہے، یہ جو خطہ ہے، اس خطے کی ایک اپنی ثقافت ہے، اس خطے کی اپنی ایک پہچان ہے. اس خطے کے اندر بدھ مت نے جنم لیا، اس خطے کے اندر ہندو مت
की बहुत अहम जगह है। इस खित्ते के अंदर जैन मत की बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और इस खित्ते के अंदर सिख मत का आगाज हुआ। नानक साहब का जन्म ननकाना साहब, आखिरी आरामगाह करतारपुर साहब है और तालीम उनकी लाहौर में, तालीम उनकी इस तरह मुख्तलिफ। मियां मीर साहब के साथ हज़रत मियां मीर अब साहब। सवाल ये पैदा होता है कि आज के जो दिन है, जिस तरह अभी खेलदास सब कह रहे थे, ये देखिए हमने पूरा रमज़ान इकट्ठा सेलिब्रेट किया, रमज़ान की खुशी हम सब ने समेटी, और ये जो 2 महीने हैं मार्च और अप्रैल, देखें इन 2 महीनों में क्या है, एक तरफ होली, रमज़ान और ईद, साथ ही अप्रैल के अंदर सिख धर्म के दोस्त सारे मिलकर बैसाखी सेलिब्रेट करेंगे और हमारे मसीही भाई ईस्टर को सेलिब्रेट करेंगे। आप 2 महीनों के अंदर आपको नजर आएगा कि हम सारे मिलकर अपनी खुशियां बांट रहे हैं। अभी अब जिस तरह खेलदास भाई बात कर रहे थे, मैं आपको बताता हूँ कि अभी जब होली का इवेंट था, मैं होली के लिए चोलिस्तान गया, तो जब इवेंट चल रहा था उसी दौरान इफ्तारी हुई। वुड यू बिलीव, मैं स्पीच कर रहा था, जैसी अजान इफ्तारी की मैंने अपनी स्पीच रखी, तो जो हमारे मुसलमान भाई थे उन्होंने कहा हम सिर्फ इफ्तार के लिए रोजा इफ्तार करेंगे, हम एक खजूर खाएंगे, पानी पिएंगे, फिर हम दोबारा अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर इस होली को सेलिब्रेट करेंगे। ये हकीकी पाकिस्तान है। और बेसिकली पाकिस्तान का हमने यही मैसेज दुनिया को देना है। गुरु नानक साहब का मैसेज क्या था? गुरु नानक साहब का मैसेज यही था, नाम जपना, किरत करना और बांट सकना। आप उस जात को याद रखें जिसने ये पूरी कायनात बनाई, आप अपने लिए अपने बच्चों के लिए हलाल तरीके से रोजी कमाएं और जो फिर कमाते हैं उसमें आप जो आपके इर्द गिर्द लोग बचते हैं, यही पैगाम इस्लाम का, यही पैगाम बाकी धर्मों का। हमें यही पैगाम दुनिया भर को देना है। पाकिस्तान के अंदर डाइवर्सिटी है, पाकिस्तान के अंदर इंक्लूसिविटी है। यस, कुछ अनासर हैं जो पाकिस्तान की इस अमन को तबाह करने की कोशिश करते हैं और हम सब ने मिलके, जिस तरह आज ये गुलदस्ता सजाया, देखिए हम सब तस्बीह के मणके हैं। तस्बीह के ये जब मणके मिलते हैं तो एक तस्बीह बनती है। इसी तरीके से जब आप गुलदस्ता देखते हैं, उस गुलदस्ते के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फूल मिलते हैं तो खूबसूरत गुलदस्ता बनता है। और ये पाकिस्तान का खूबसूरत दस्ता है। बहुत सारी ऐसी हुकूमतें हैं जिनको ये खूबसूरत गुलदस्ता अच्छा नहीं लगता और वो इस खूबसूरत गुलदस्ते को तोड़ने, खत्म करने की सही बात है। मैंने जीवा साहब की तरफ जाना, लेकिन एक चीज जो मैंने नोट किया ना सरदार साहब, वो आपके सामने रखता जाता हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, साथ मुसलमान भी हूँ, और उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है कि मैं पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गया, एक मुसलमान फैमिली में पैदा हो गया, इसके अंदर मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन देखें, मैंने भी अपने सीने पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया हो, हमें से किसी ने लगाया सोया आपके, तो आप हमसे ज्यादा पाकिस्तानी, बिल्कुल आपका ज्यादा हक है इस मुल्क के ऊपर। जी वैसा ये फरमाइएगा कि ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप मुसलमानों भाइयों के साथ? हम जी बहुत अच्छा। मैं तो इस जब ये रोज़े माह रमज़ान चल रहा था तो उसके साथ साथ हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं वो होली बाइबल के मुताबिक जो हमारे 40 रोज़े हैं वो भी साथ साथ चल रहे थे। और जैसे रमेश संगरोड़ा साहब ने, खेलदास साहब ने भी अपने उसमें फरमाया कि इसी में होली आई और अभी ईद का दिन है। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से तमाम अपनी जो पाकिस्तानी कौम है इनको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक कहता हूँ और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम का इनाकाद करके एक पाकिस्तानियत का एक तस्वर जो है वो प्रैक्टिकली साबित किया है। और यही वो तस्वर था जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। उसी ने कहा था 11 अगस्त 1947 को कि ये हम सब का पाकिस्तान है। तो हम कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान क्या था? वो यही था कि तमाम जो अकायद है वो हमारा ज़ाती, वो अकीदा हमारा ज़ाती मसला है। बतौर कौम हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब। और उसी में उन्होंने कहा था कि तमाम को इक्वल और सिमिलर राइट्स होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे रमेश संगरोड़ा साहब ने फरमाया कि हमारे बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो मिनॉरिटीज को रिलेटेड हैं, वो मिनॉरिटीज को रिलेटेड नहीं है, वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का जो जज्बा पाकिस्तानियत है उसकी राह में रुकावट हैं। तो हम पार्लियामेंट में, मैं और खेलदास साहब, हम नेशनल असेंबली में हम मिलकर काम कर रहे हैं। रमेश अरोड़ा साहब पंजाब में हमारे मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स मिनॉरिटीज अफेयर के ये काम कर रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पर जो पंजाब के इश्यूज हैं वो हम इनके साथ मिलकर, अरोड़ा साहब के साथ मिलकर रिजॉल्व करते हैं। और हमने क्रिसमस के मौका पर हमने मिलकर तमाम जो है क्रिसमस पैकेज दिया है क्रिश्चियन के। हम दोनों, ये सिख कम्युनिटी से, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ, लेकिन हमने हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि आईने पाकिस्तान में ये है कि 2009 में एक तमाम कोलिशन गवर्नमेंट थी और
नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी लेड बाय पीपल्स पार्टी, और दूसरी जमातें भी उसमें थी। तो एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया जिसके तहत ये था कि माइनॉरिटीज के जो तमाम रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं हाँ। उनको सरकारी सतह पर मनाया जाएगा। बिल्कुल तो ये मैं समझता हूं एक अच्छे पाकिस्तानियत का एक अच्छा प्रैक्टिकल सबूत दिया था कोलिशन गवर्नमेंट ने, नॉट जस्ट वन पार्टी, पूरी गवर्नमेंट ने, कोलिशन गवर्नमेंट थी। और यही मैसेज आज अपने प्रोग्राम में आपने दिया है। और मैं ये समझता हूं कि जैसे मौजूदा जब माह रमजान चल रहा था तो लाहौर में और दूसरे शहरों में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बहुत सारी माह रमजान में अपने मुस्लिम भाइयों के लिए अफ्तारियां जो हैं वो जो का इनेकाद किया। तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था। और यही मैं समझता हूं कि वो दिन करीब हैं, वो दिन दूर नहीं है जब मसाजिद में भी क्रिसमस की तकरीबात आएंगी और जो है होली दिवाली जो है यहाँ पे भी ये एक्सेप्टेंस का लेवल ये लाना पड़ेगा। और कायदा-ए-आज़म का तस्वर पाकिस्तान यही था, यही एग्जिस्टेंस है। अच्छा जीवन साहब, कायदा साहब के ना दो वाकयात आपको सुना के ना मैं वक्फा लूंगा, फिर दोबारा आप ही की तरफ आऊंगा। पहली बात तो ये है कि जब ये उन्होंने हल्फ उठाया था ना कायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने गवर्नर जनरल की हैसियत से, तो जो पहले विजिटिंग कार्ड्स उन्होंने भिजवाए थे, इन्विटेशन कार्ड्स जो उन्होंने भिजवाए थे, वो सबसे पहले जो हिंदू कम्युनिटी थी कराची की उनको भेजे गए थे, उसके बाद जो बाकी कम्युनिटी थी उसको भेजे गए थे, फिर उसके बाद वहां जो मुसलमान थे कराची के उनको भेजे गए। तो ये बिल्कुल जबरदस्त को कहते थे सबसे पहले ये पाकिस्तानी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, तो ये हमसे ज्यादा पाकिस्तानी कि गए नहीं है। अच्छा, दूसरा उन्होंने जब कायदे थे ना, उनके एक सिक्योरिटी गार्ड थे और वो थे डीएसपी, और पुलिस, दो पुलिसमैन उनके साथ चलते होते थे। उस जमाने में डीएसपी सबसे बड़ा अफसर होता था और पुलिस किसी भी गवर्नर जनरल को 2 अफसर काफी होते थे। तो वो पारसी थे। तो जब महात्मा गांधी उस साइड पे उनको गोली मारी गई इंडिया में, तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह किया कि पारसी जो डीएसपी था उसको बदल दिया। तो कायदे ने पूछा कि उसको वो आज मुझे नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा जी वो पारसी था, तो हमने उसको चेंज किया। कायदे सख्त माइंड करके उन्होंने कहा इमीडिएटली ये ऑर्डर वापस होगा, वही मेरा सिक्योरिटी गार्ड होगा। कि आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि क्योंकि वो पारसी है तो मुझे मेरी जान को उससे खतरा हो सकता है। तो ये बेसिकली ये हार्मनी है, ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा होगा तो आगे बढ़ेगा। मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूं। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हूं।